ખેડૂતો માટે દુકાળમાં અધિક માસ જેવો ઘાટ ઘટાયો છે અત્યારે અને વધુ ખૂંખાર બની છે અરબ સાગરની સિસ્ટમ। હજુ પણ 2 થી 3 દિવસ મજબૂત રહેશે આ સિસ્ટમ, એટલે કે વરસાદનો ઘા હજુ પણ ખેડૂતોને મારતો રહેશે, આ ઘા વરસાવતો રહેશે। તો હવામાન નિષ્ણાત અત્રિયા શેટ્ટીનું અનુમાન છે મજબૂત થઈને ડીપ ડિપ્રેશન બની છે આ સિસ્ટમ। વેરાવળથી માત્ર 360 કિલોમીટર દૂર છે ડીપ ડિપ્રેશન। 50 થી 55 કિલોમીટરની ઝડપથી ફૂંકાઈ રહ્યો છે પવન। સોમનાથ અને સુરત વચ્ચે ટકરાઈ શકે છે આ સિસ્ટમ। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે બદલાઈ શકે છે ટ્રેક। એક તરફ બંગાળની ખાડી ખૂંખાર બની ગઈ છે વાવાઝોડાના કારણે, અને બીજી તરફ અરબી સમુદ્રમાં પણ ડીપ ડિપ્રેશન છે જેની અસર દરિયાઈ કાંઠા પર જોવા મળી રહી છે અને પૂરા રાજ્યમાં વરસાદ રૂપે માવઠા રૂપે વરસી રહી છે। ખેડૂતો માટે અતિ ખરાબ સમાચાર, ગુરુવારથી ફરી વધી શકે છે વરસાદ। હવામાન નિષ્ણાત અત્રિયા શેટ્ટીનું અનુમાન, ગુરુવાર શુક્રવાર ખેડૂતો માટે બની શકે છે ઘાતક। સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતો પર મોટો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે। 48 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદની સંભાવના છે। ગીર સોમનાથ પોરબંદર પર ઘાત છે, જૂનાગઢ રાજકોટ અમરેલી પર ઘાત છે, ભાવનગર બોટાદ સુરત ભરૂચ પર ઘાત છે, અમદાવાદ ગાંધીનગર પર પણ ઘાત છે, સુરેન્દ્રનગર આણંદમાં પણ જોખમ વધુ છે, ખેડા વડોદરા પર ખતરો છે। ભારેથી અત્યંત ભારે વરસાદની આશંકા છે અને 45 થી 55 કિલોમીટરની ઝડપથી આ ફૂંકાઈ શકે છે પવન। उत्तर मध्य गुजरात में मध्यम थी भारे वरसादनी पण संभावना। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, अत्रिया शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अत्रिया जी, ये मौसम किस तरह से करवट बदल रहा है और क्या कुछ गुजरात में संकट अभी देख रहे हैं आप? जी नमस्कार संजय जी। तो अभी पिछले 48 घंटे में जो डिप्रेशन उत्तर अरब सागर में था, मैंने 4 दिन पहले अनुमान जताया था कि इसकी फिर से दिशा बदलकर उत्तर पूर्वी दिशा में गुजरात की ओर बढ़ेगा, और अभी कल हमने देखा कि इसकी फिर से दिशा वैसे ही बदली है और अभी ये उत्तर पूर्वी दिशा में धीरे धीरे अगले 3 दिन आगे बढ़ रहा है दक्षिण सौराष्ट्र और उससे सटे दक्षिण गुजरात की तरफ। और आज के दिन और कल के दिन के पहले भाग में ज्यादा बारिश की अभी संभावना नहीं है गुजरात में, मतलब हल्की से मध्यम बारिश चलती रहेगी कई भागों में, और थोड़ी बहुत मेघ गरजने के साथ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी चलती रहेगी। लेकिन फिर गुरुवार से जैसे ये सिस्टम जो अभी आज सुबह ही मेरे अनुमान के हिसाब से ये डीप डिप्रेशन बन चुका है, और अभी ये गुरुवार और शुक्रवार को गुजरात खास करके जो दक्षिण तटीय सौराष्ट्र के इलाके हैं और दक्षिण गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों में ये डीप डिप्रेशन धीरे धीरे पास आएगा, और फिर लगभग शुक्रवार को ये डीप डिप्रेशन सिस्टम की लैंडफॉल की संभावना है। जो लैंडफॉल जहाँ पे होगी वो एग्जैक्ट जगह की अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं पे गिर सोमनाथ से सूरत के बीच वाली जो दक्षिण गुजरात और उससे सटे दक्षिण सौराष्ट्र की इलाका है वहाँ पे कहीं हो सकती है शुक्रवार को। जी, तो जैसे ये सिस्टम नजदीक आएगी तो क्या कुछ असर इससे देखने को मिलेगा? जी, तो ये अभी जैसे मैंने कहा आज और कल थोड़ी बारिश कम रहेगी, और जैसे हमने पिछले 48 घंटे में देखा है काफी जगहों पे 8 इंच और कुछ जगहों पे 12 इंच 15 इंच तक की बरसात हुई है, तो आज और कल थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर से गुरुवार से बारिश में तेजी पकड़ने की अनुमान है। और खास करके इसकी शुरुआत होगी फिर से दक्षिण सौराष्ट्र के इलाके, यानी जैसे गिर सोमनाथ हो, पोरबंदर हो, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, इन इलाकों में पहली शुरुआत होगी गुरुवार से भारी बारिश, और कुछ जगहों पे अति भारी बारिश की संभावना है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये बारिश उत्तर की ओर बढ़कर मध्य सौराष्ट्र जैसे सुरेंद्रनगर, राजकोट और पूर्वी जो सौराष्ट्र के इलाके हैं खासकर जो अहमदाबाद के आसपास, और फिर मध्य गुजरात के इलाके आनंद, खेरा, इन इलाकों में भी धीरे धीरे प्रभावित करेगा। और गुरुवार और शुक्रवार को ऐसा अनुमान लग रहा है कि फिर से और 200 मिलीमीटर के आसपास, यानी लगभग और 8 इंच की बारिश 48 घंटे में फिर से हो सकती है गुरुवार और शुक्रवार। जी अत्रेया जी, शुक्रिया आपका।
તો હજુ પણ 8 ઇંચ વરસાદ થશે તે પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે જે સિસ્ટમ છે મજબૂત સિસ્ટમ છે અને જેમ જેમ ગુજરાતની નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ આ વરસાદ રૂપે આફત પણ આવી રહી છે. તો હવામાન આગાહીકારની જે આગાહી છે આત્રેયા શેટ્ટીની આગાહી, જેમની સાથે વાતચીત કરી અને તેમના કહેવા મુજબ 48 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદની સંભાવના છે. એટલે કે જે વાવાઝોડું બંગાળની ખાડીમાં બની રહ્યું છે અને અરબી સમુદ્રમાં ડીપ ડિપ્રેશન, અત્યારે જે ડિપ્રેશન હતું તે ડીપ ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું છે અને ત્યારબાદ શું અસર જોવા મળી રહી છે ગુજરાતમાં છેલ્લા 3 દિવસથી આપ જોઈ રહ્યા છો. ખાસ કરીને જે સૌરાષ્ટ્રનો પટ્ટો છે ત્યાં અત્યારે સૌથી ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે. ગીર સોમનાથમાં સૌથી વધારે અસર આપ જોઈ શકો છો, કારણ કે ગીર સોમનાથનો વિસ્તાર એ દરિયાઈ વિસ્તારની નજીક આવેલો વિસ્તાર છે, એટલે દરિયાઈ પટ્ટી કહી શકાય અને ત્યાં સૌથી વધુ અસર જોવા મળી રહી છે. આપણે જોયું કે ખેતરો અત્યારે તબાહ થઈ ગયા છે અને ઘૂંટણ સુધીના, ક્યાં સુધીના ખેતરમાં અહીંયા સુધીના, એટલે કે ઘૂંટણ સુધીના પાણી ભરાયેલા છે અને હજુ પણ 8 ઇંચ વરસાદ ક્યાં થઈ શકે છે, કયા વિસ્તારના ખેડૂતોએ સાચવવું પડશે તો આપ જોઈ શકો છો. પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, રાજકોટ, ભાવનગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, એટલે કે દક્ષિણ ગુજરાતનો કેટલોક વિસ્તાર છે, મધ્ય ગુજરાતનો કેટલોક વિસ્તાર છે, આ સાથે જ સૌરાષ્ટ્રનો આખો વિસ્તાર છે, પછી કોસ્ટલ વિસ્તાર આવી ગયો અને સૌરાષ્ટ્રનું પાણીયારું ગણાતા સુરેન્દ્રનગરની પણ વાત આવી ગઈ. તો આ તમામ વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં 48 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદની સંભાવના છે. તો 48 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદ, ફરી વખત આપણે જણાવી દઈએ, એવું નથી કે બાકીના વિસ્તારોમાં વરસાદ નહીં પડે. ઝરમર વરસાદ હજુ પણ યથાવત છે અને આ વરસાદ પડતો રહેશે, પરંતુ આ વિસ્તારના લોકોએ ખાસ સાચવવું પડશે હજુ પણ, કારણ કે ખેતરમાં પાથરા પડેલા હતા અને એ પાથરા પલળી ગયા છે. સતત અમે દ્રશ્યો પણ બતાવી રહ્યા છીએ કે ખેતરમાં જે મગફળી હતી, પાથરા હતા, એ મગફળી તણાઈને બીજા ગામ સુધી પહોંચી ગઈ છે. આ પરિસ્થિતિ આ ખેડૂતોની થઈ છે અને માટે જ આ ખેડૂતોએ હજુ પણ સાચવવું પડશે. 48 કલાક પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ અને સુરત, આ વિસ્તારના લોકો માટે હજુ પણ માથે ઘાત બેઠેલી છે. તો સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત વાસીઓ સાવધાન થઈ જજો. અરબ સાગરમાં ડિપ્રેશન સક્રિય છે. આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી છે. આગામી 3 દિવસ સૌરાષ્ટ્રમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયેલું છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં 2 દિવસ યલો એલર્ટ છે. 2 દિવસ બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધવાનું છે. મોન્સૂન ટ્રફ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદ થશે. માછીમારોને 5 દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. સિગ્નલ ઉપર LC3 સિગ્નલ જાહેર કરાયું છે અને દરિયામાં આજથી 4 દિવસ બાદ વધુ પવનનું જોર વધવાનું છે. અમદાવાદમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે અને સૌથી વધુ વરસાદ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં પડ્યો છે. डिप्रेशन में मेनली इसी का इफेक्ट रहेगा. इसकी वजह से अगले हम 7 दिन तक रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुजरात रीजन में और सौराष्ट्र कच्छ में. जहाँ तक बात है अलर्ट की, तो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है सौराष्ट्र कच्छ में Day 1 से लेके Day 4 तक, जिसमें कि आज जो मेनली गिर सोमनाथ दीव है और कल अगर देखते हैं तो ऑरेंज अलर्ट अमरेली भावनगर में है. उसके बाद फिर अमरेली भावनगर गिर सोमनाथ जो कोस्टल बेल्ट है अप टू पोरबंदर ऑरेंज अलर्ट है और Day 4 में गिर सोमनाथ और साथ में ये जूनागढ़, साथ में पोरबंदर के लिए ऑरेंज अलर्ट है. और जहाँ तक गुजरात रीजन का है तो येलो अलर्ट में रखा है हमने. Day 1 में जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें भरूच से लेके भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली ये हैं. Day 2 में भी इसी एरिया के आसपास हैवी रेन की एक्टिविटी है येलो अलर्ट के साथ, और साथ में तापी डाम भी एक्सपेक्टेड है Day 2 में. Day 3, Day 4 में थोड़ा सा साउथ गुजरात कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड है कि हैवी रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पे. ભાવનગર શહેર સહિત જિલ્લામાં પડેલા કમોસમી વરસાદને લઈને શહેરનું ગૌરીશંકર તળાવ થયું છે ઓવરફ્લો અને તેના આકાશી દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. ગૌરીશંકર તળાવ આ સિઝનમાં બીજી વખત ઓવરફ્લો થયું છે. ગૌરીશંકર તળાવનો આ ડ્રોન વિડીયો સામે આવ્યો છે. ભાવનગર શહેરને પીવાનું પાણી પૂરું પાડે છે
ગૌરી શંકર સરોવર, જેને બોર તળાવ પણ કહેવાય છે, તો બોર તળાવના ઓવરફ્લો પાણીનો આ અદ્ભુત નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. અને આ નજારો ભલે સુંદર લાગી રહ્યો હોય, પરંતુ જ્યારે પાણીની માત્રા વધતી હોય છે ત્યારે આસપાસના ગામોની ચિંતા વધી જતી હોય છે. તો ભાવનગરનું આ જે તળાવ છે ગૌરીશંકર સરોવર, જે અત્યારે ઓવરફ્લો થઈ ગયું છે અને જેને જોવા માટે પણ લોકો ત્યાં ઉમટી રહ્યા છે. આકાશી આ નજારો. વાત માવઠાના મારની, જેનાથી તાત બેહાલ છે. તો ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે. અચાનક પડેલા વરસાદના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, પાક બગડી ગયો છે. તુવેર અને ડાંગરના પાકમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને પાક સડી જવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે કે તાત્કાલિક સર્વે કરી સરકાર દ્વારા યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે અને જો તંત્ર દ્વારા વહેલી તકે મદદ કરવામાં નહીં આવે તો આગામી સિઝનમાં પાક લેવામાં પણ મુશ્કેલી ઊભી થશે. કારણ કે હજુ તો જે પાક છે તે સડી રહ્યો છે, ખેતરમાં જ પડી રહ્યો છે અને સડી રહ્યો છે. પાણી ક્યારે ઓસરશે, પાણી ક્યારે આ જે ખેતર છે ક્યારે ખુલ્લું થશે અને પછી બીજું પાક લઈ શકાશે, તેની ચિંતા ખેડૂતોને સતાવી રહી છે. છેલ્લા 3-4 દિવસથી પડતા કમોસમી અતિશય વરસાદને કારણે અમારા તથા આજુબાજુના અમારા તાલુકાના ગામોમાં ડાંગર, તુવર, કપાસ જેવા પાકોને અતિશય નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોની મહિનાઓની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. આજીવિકા ચલાવવી એક પ્રશ્ન બની ચૂક્યો છે. તેથી સરકારને વિનંતી કે ખેડૂતોને તત્કાળ નુકસાન થયેલ પાકનું સર્વે કરી તેમને સહાય આપે તેવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અત્યારે આ કમોસમી વરસાદ વધુ પડવાથી ખેડૂતોને પારવાર નુકસાન થયું છે. ડાંગરમાં પાણી થઈ ગયું, ડોંગર બગડી છે, કપાસ તુવેર બગડી, એરંડા બગડ્યા. ઘણા લોકો ખેડૂતોને કપાસ વીણાનો છે તે પણ વીણાઈ શક્યો નથી. અને પારાવાર નુકસાનથી આનું વળતર સરકાર બધા ખેડૂતોને ચૂકવે તો સારી વાત છે. ઉપલેટા તાલુકાના તલંગણા ગામમાં કમોસમી વરસાદ વરસતા ખેડૂતોને વ્યાપક નુકસાન છે. અચાનક પડેલા વરસાદથી ખેતરોમાં પાણી ભરાયા હોવાથી ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે. મગફળી, કપાસ, સોયાબીન સહિતના ઉભા પાકને વ્યાપક નુકસાન છે. ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. ખેડૂતો સરકાર સમક્ષ માંગ કરી રહ્યા છે તાત્કાલિક સર્વે હાથ ધરવામાં આવે અને જે પણ નુકસાની છે તેની સહાય જાહેર કરવામાં આવે. જો આ સહાય મળશે તો આગળનો રવિ પાક તે લોકો લઈ શકશે. આજે 3 દિવસથી વરસાદને કારણે જે કંઈ અમારે નુકસાન થયું છે એમાં તો કોઈ પારાવાર બાકી નથી. એટલે અમારે સરકારને એવું કહેવું કે આમાં જરાક સર્વે કરાવો અને આવીને જોવો, તાત્કાલિક સર્વે કરાવો. 2 દી તડકો નીકળી હુકાઈ ગયા પછી તમને દેખાય નહીં તો એવું થાય. એના કરતાં અત્યારે તાત્કાલિક સર્વે કરાવી અને ખેડૂતની વાયરે આવો તો વધારે બધા સારું થાય. નકર ખેડૂત કંઈ આપઘાત કરતો થાય અને માથે લેણાના બોજ થઈ જાય. અત્યારે તો વિચાર કરો, અમે બધું એગ્રોમાં દવા બાકી લીધી હોય, મજૂરને 2 દી કેડીનું દેવાનું કીધું હોય, અમારે ઢોરનો નીણ સારો હોય, અમે આમાં નિભાવ કરવાનો અમારે કઈ રીતનો રહે. એટલે ધિરાણ ઉપાડ્યા છે. અમારે ધિરાણનું શું કરવું? ધિરાણમાં કંઈક માફી કરે, એવી કંઈક સહાય કરે, કંઈક વારે આવે. નકર ખેડૂત દિવસે દિવસે ખેતી છોડી અને હાવ નમાલો થઈ જાય. એના કરતાં કોઈક વારે આવો અને ટેકો ગયો ખેડૂતને. સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદથી મગફળીના પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે અને ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર ઓઇલ મિલ એસોસિએશનના પ્રમુખ કિશોરભાઈ વિરડિયાનું નિવેદન છે. તેમણે કહ્યું છે કે ખેડૂતોને ચાલુ વર્ષે મગફળીના ખૂબ ઓછા ભાવ મળી રહ્યા છે. દેશમાં 60થી 65% વિદેશી તેલની આયાત છે. ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી વધારી આયાત ઘટાડવામાં આવે તો સ્થાનિક તેલના ભાવ ઊંચકાય. આ વરસાદની અંદર એવી કફોડી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ કે ખેડૂતોને શું કરવું એ પોતાને સમજાતું નથી. તો બીજા નંબરની અંદર ખેડૂતોને ભાવ મળતો નથી કે ભાઈ ઇમ્પોર્ટ તેલ એટલા બધા થઈ રહ્યા છે. અત્યારે 65, 68, 70% ઇમ્પોર્ટ કરી રહ્યા છે. ઇમ્પોર્ટ ઉપર ડ્યુટી નાખવાની જરૂર છે સરકારે. કેન્દ્ર સરકારને હું વિનંતી કરું છું કે એમની ઉપર ડ્યુટી પણ નાખે કે ઇમ્પોર્ટ ઓછું કરે. તો આપણા ભારત દેશની અંદર ડોમેસ્ટિકની અંદર જે તેલ પ્રોડક્શન કરીએ છીએ આપણે, મસ્ટર્ડ હોય, કોટન હોય, મગફળી હોય, તેને ખેડૂતોને ભાવ મળે.
તો પાટણ કોંગ્રેસ ધારાસભ્યએ પીએમને લખ્યો છે પત્ર. ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ખાસ કૃષિ સહાય પેકેજ જાહેર કરવા માટે આ પત્ર લખ્યો છે. ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે અને અત્યારે કમોસમી માવઠું પણ થઈ રહ્યું છે અને જેથી ગુજરાતના ખેડૂતો માટે જીવાદોરી સમાન પાકમાં ભારે નુકસાન છે. ગુજરાતના ખેડૂતો માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવે, સત્વરે જાહેર કરવામાં આવે અને અમલ થાય તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. વધુ વરસાદ થયો અને અત્યારે કમોસમી વરસાદ ચાલુ છે, એના લીધે ગુજરાતના ખેડૂતોનો તમામ પ્રકારનો પાક નિષ્ફળ રહ્યો છે. એના લીધે ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ બની છે. એટલા માટે ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ખાસ પ્રકારનું પેકેજ જાહેર કરવા માટે અમે વિનંતી કરી છે. અમદાવાદમાં શાકભાજીના ભાવમાં વધારો થવાની ભીતિ છે. ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં વેપારીઓની ભીડ. અમદાવાદમાં શાકભાજીના ભાવમાં હાલ ઘટાડો, માવઠાની અસર 4 દિવસ બાદ વર્તાવાની શક્યતા છે. બજારમાં કોબીજ, ફુલાવર, રીંગણ સહિતના શાકભાજીના ભાવ ગગડ્યા છે. શાકભાજીમાં વાલોડ, દૂધી, તુરિયામાં ઈયળનો ઉપદ્રવ વધ્યો છે અને તે પ્રકારની સંભાવના પણ છે કે હજુ પણ આ શાકભાજી બગડી શકે છે અને ભાવમાં 20% ઘટાડો છે, પરંતુ 2-4 દિવસ બાદ ભાવ ઊંચકાય તેવી પણ શક્યતા. પણ જે રોજબરોજની જે શાકભાજી જે માર્કેટ યાર્ડોમાં આવે છે એના જથ્થા ઉપર હવે લગભગ 3-4 દિવસ પછી એની અસર વર્તાવાની ચાલુ થશે. પરંતુ હાલ પૂરતા જે શાકભાજીના જે ભાવો છે એ લગભગ માનો ને છેલ્લા 8-10 વર્ષના ખૂબ જ તળિયે છે. એટલે પ્રતિ એવરેજ શાકભાજી 8 થી 10 રૂપિયા કિલો છે. ખાસ કરીને જે ભીંડા 30 રૂપિયા કિલો છે, દૂધી 8 થી 10 રૂપિયા કિલો છે, કારેલા 8-10 રૂપિયા કિલો છે, ગવાર 30 રૂપિયા કિલો છે. એટલે એમ એકંદરે જોવા જઈએ તો જે શાકભાજીના ભાવો છે એ લગભગ સ્થિર છે અત્યારે. દિવાળીનું મિની વેકેશન પૂર્ણ થતાં લાભ પાંચમના દિવસે જૂનાગઢના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જણસીની આવક શરૂ થઈ છે અને શુભ મુહૂર્તમાં હરાજીની શરૂઆત કરવામાં આવી. માર્કેટિંગ યાર્ડ જણસીની આવકથી ઉભરાયું છે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સૌથી વધુ સોયાબીનના 10,000 કટ્ટાની આવક થઈ છે. ખેડૂતોને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સારા ભાવ મળતા ખુશ છે. બીજી તરફ માવઠાની સ્થિતિને ધ્યાને રાખી તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સોયાબીનની 10,000 કટ્ટાની આવક, મગફળીની 1,500 કટ્ટાની આવક તેમજ તલની, તુવેરની 2,000 કટ્ટાની આવક થઈ છે. સોયાબીનના ભાવ હરાજીના સ્વરૂપમાં આજે 934 રૂપિયા જેવો ભાવ આવ્યો છે. આજે ખુલતી બજારમાં અમે સોયાબીન લઈને આવ્યા છીએ તો ભાવ સારો મળ્યો. હરાજીમાં 934 રૂપિયા થયા અને અહીંયા વ્યવસ્થા પણ સારી છે અને ખેડૂતમાં કાંઈ ઉતરાઈ પણ લેતા નથી અને અહીંયા વરસાદનું ન પડે એની તકેદારી પણ રાખવામાં આવે છે. જૂનાગઢ યાર્ડમાં મારા સોયાબીન નાખેલા હતા તેના સારા ભાવ આવ્યા છે. 829 રૂપિયામાં વેચાણ થયું છે અને વ્યવસ્થા સારી છે. આજ શુભ મુહૂર્તમાં ભાવ સારા નીકળ્યા છે. જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે ગાંધીનગર ખાતે વિધિવત રીતે પદભાર સંભાળ્યો છે. સ્વર્ણિમ સંકુલ 2 ગાંધીનગર ખાતે પૂજન અર્ચન બાદ પોતાના હોદ્દાનો વિધિવત રીતે પદભાર સંભાળ્યો. પદભાર સંભાળતા જ અનેક લોકોએ શુભેચ્છા પણ પાઠવી હતી. પાકિસ્તાનમાં અપહરણ થયેલ 4 લોકોનો છુટકારો થયો છે. 4 ગુજરાતીઓ અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચ્યા છે. અમદાવાદથી બાપુપુરા જવા માટે તેઓ રવાના થયા છે. માણસાના 4 લોકોનો છુટકારો થયો છે. વિદેશ જવાના મોહમાં 4 લોકો જિંદગી સાથે જંગમાં ફસાઈ ગયા હતા. મૂળ માણસાના બાપુપુરા અને બદપુરા ગામના રહેવાસી છે. આ 4 લોકો ઈરાનમાં તેઓને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મારવામાં આવ્યા હતા અને જેનો એક વિડીયો પણ સામે આવ્યો હતો જેમાં ખંડણી પણ માંગવામાં આવી હતી. તો 4 લોકો ઓસ્ટ્રેલિયા જવા માટે નીકળ્યા હતા અને બાદમાં ઈરાનમાં અપહરણ થયું હોવાનું સામે આવ્યું. અપહરણકારોએ બાપુપુરા ગામમાં રહેતા પરિવારજનોને વિડીયો મોકલી કરોડો રૂપિયાની ખંડણીની માંગ કરી હતી, જેના કારણે પરિવારજનો ચિંતિત બન્યા હતા. આ મામલે માણસાના ધારાસભ્ય JS પટેલને જાણ થતાં તેઓએ કેન્દ્ર સરકારને પત્ર લખી મદદ માંગી હતી અને 4 લોકોનું અપહરણ કરી ઈરાનમાં ગોંધી રાખવામાં આવ્યા હતા. સામેથી બાબા નામના વ્યક્તિ દ્વારા તેમના પરિવારજનોને ફોન કરી 2 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. પરિવારજનોને એક વિડીયો મોકલવામાં આવ્યો અને જેમાં અપ્રહત લોકોને નગ્ન કરી જમીન પર ઊંધા સુવડાવીને મારવામાં આવ્યા.
આ અંગે વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા વિભુ પાસેથી। જી વિભુ, અપહરણ થયેલા લોકોનો છુટકારો થઈ ગયો છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની જે ખબર હતી તેના પર હવે અસર થઈ છે અને જેના કારણે તેઓનો છુટકારો થયો છે। હાલ શું અપડેટ? જી સંધ્યા, જે માણસાના બાપુપુરાના વિસ્તારના જે 4 લોકો હતા કે ઈરાનમાં બંધક હતા, તેમનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ તે અપહરણકર્તાઓ જે હતા કે તેમને વિડીયો બનાવ્યો, મારતો વિડીયો બનાવ્યો અને તેમના પરિવારજનોને મોકલી અને ખંડણી માંગતા હતા, પૈસા માંગતા હતા, સતત એના ઉપર પ્રેશર કરતા હતા અને જે બંધક હતા તેમને મારવામાં આવતો હતો। ત્યારબાદ જે સરકાર દ્વારા પણ એક્શન લેવામાં આવ્યા, ગૃહ વિભાગને જાણ કરવામાં આવી કે આ રીતની આખી ઘટના બની રહી છે અને ગૃહ વિભાગે પણ તેમની તરત કાર્યવાહી કરવામાં આવી કે જ્યાં ઈરાનમાં બંધક હતા તેમને છોડાવવામાં આવ્યા। ગઈ રાતે જ છોડાવી અને આજે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 1:30 કલાકે પહોંચી ગયા છે। તેમને પણ પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે અહીંથી લઈ જવામાં આવ્યા છે, એટલે કે અમદાવાદ એરપોર્ટથી તેઓ નીકળી ગયા છે। જોકે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સફળ રીતે તેમને પહોંચાડવામાં તમામ મદદ છે તે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી દ્વારા પણ અહેવાલ પ્રસારિત કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તંત્ર પણ એક્શનમાં આવ્યું કે જે બંધકો હતા, નિર્દોષો હતા, તેમને છોડાવી અને તેમના પરિવાર સાથે મિલન કરાવે। જી, તો હાલ સીધા તેમને ઘરે લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે કે તેમની સાથે અત્યારે પૂછપરછ થશે કોઈ અલગ જગ્યાએ, કે સીધા જ તેમના પરિવારનો ભેટો તેમની સાથે કરાવવામાં આવશે? કારણ કે અત્યંત દયનીય સ્થિતિમાં જોવા મળ્યા હતા, જે રીતે જે વિડીયો પણ સામે આવ્યો હતો, જેમાં એક મહિલા પણ છે। જી સંધ્યા, જે રીતે અત્યારે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવ્યા અને તેમની જે સ્થિતિ જોઈ છે ખૂબ જ દયનીય હતી, કારણ કે જે રીતે એના લોકો ઉપર માનસિક ટોર્ચર કરવામાં આવ્યું હતું, મારવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય છે કે પોતાના પરિવારથી દૂર હોય છે, બંધક હોય અને એમની સાથે જે ઘટના બનતી હોય છે ત્યારે તેમની માનસિક સ્થિતિ સારી નથી હોતી, ત્યારે સતત તેમની સાથે રહી અને જે વહીવટી તંત્ર દ્વારા છે કે પોલીસ દ્વારા છે સતત તેમને તેમના ઘરે પહોંચાડવા માટે, તેમના પરિવાર સાથે પહોંચાડવા માટે અત્યારે અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી નીકળી ગયા છે। જો કે તેઓની પણ પૂછપરછ કરશે, પરંતુ તેમની માનસિક સ્થિતિ સારી થઈ જાય ત્યારબાદ પૂછપરછ કરશે કે તેમની સાથે આ કઈ રીતે આખી ઘટના બની છે તે જાણવાનો પ્રયાસ છે તે પોલીસ કરશે। કારણ કે જી, આપનો આભાર। આ ફેમિલીના 4 જણાને કિડનેપ કર્યા છે। એના પછી મેં તરત જ હર્ષભાઈનો સંપર્ક કર્યો, એમને પોલીસને સૂચના આપી એટલે ગુજરાત પોલીસ, કેન્દ્ર સરકાર અને કેટલાક જે બિન સરકારી મિત્રો હોય એમના દ્વારા આ મિશન પાર પાડવામાં આવ્યું અને 4 લોકોને સેફલી ઘરે પાછા લાવવામાં આવ્યા છે। તો 4 ગુજરાતીઓ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા તે સમયના આ દ્રશ્યો છે। પોલીસની હાજરીમાં તેઓને એરપોર્ટથી તેમના ઘર સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે હાલ તેમની પરિસ્થિતિ, માનસિક પરિસ્થિતિ હોય, શારીરિક પરિસ્થિતિ હોય, એ પ્રકારની જોવા નથી મળી રહી। કારણ કે જે રીતે તેમને ડરાવવામાં આવ્યા, ધમકાવવામાં આવ્યા, તો એક ડર તેમનામાં છે। પરિવારજનો સાથે મળીને વાતચીત તેઓ કરશે, આ સાથે પોલીસ પણ તેમની સાથે વાતચીત કરશે। ખાસ કરીને કાઉન્સિલિંગની અત્યારે તેમને ખાસ જરૂર હોય છે, જે રીતે તેમના પર બર્બરતા દાખવવામાં આવી છે।